Good morning, my dear students. Today I am in front of you to discuss about the next topic of organic chemistry, that is the very important topic, isomerism. Okay, so it's a very interesting topic. At the same time, you have to pay more attention on the concepts, okay, whichever are being taken as certain examples and all. You have to pay lot much attention and you have to focus. Okay, right. So this is your Lalita Peri ma'am, your chemistry teacher, and those who are visiting my channel for the first time, I request all of you to kindly subscribe to my channel. Okay, for more conceptual videos, please kindly visit my channel, and if you are going to encourage me like this, definitely I am there in front of you to help you in all the ways I can. Okay, right. Today we are going to discuss about the topic of what? Isomerism. Okay, isomerism. So you all know what are isomers, isomerism. Okay, in this this video will be part 1 only. We'll be discussing. It's a very big topic. Okay, and there are lot many chances are there to get different types of questions from different areas. Okay, so here isomers. What are isomers? Okay, the substances which are having same molecular formula but different structures are called isomers, and the phenomenon exhibited by them is called as isomerism. Okay, same molecular formula but different structures. Okay, substances which are having same molecular formula but different structures are called as isomers, and the phenomenon exhibited by them is called as isomerism. You all know that. Okay, so here we have to discuss about different types of isomerisms, okay, which we have in our first year textbook. Okay, so isomerism. Okay, what are the different types of isomerisms are there? Okay, so broadly isomerism is classified into mainly two types: structural isomerism. Okay, structural isomers and stereoisomers. Structural isomers and stereoisomers. Okay, so these structural isomers are again divided into, you have lot many types are there. Chain isomers. Okay, now position isomers, chain isomers, position isomers, functional isomers, okay, and you have ring chain isomers, and you have mainly very important type is tautomers and metamers. Okay, so these are the different types of what? Metamers, different types of structural isomers. Okay, now once again I repeat: chain isomers, position, functional, ring chain isomers, tautomers and metamers. These are the different types of what? Structural isomers. And if you go for stereoisomers, okay, stereoisomerism is again divided into, stereoisomers are again divided into two types. Okay, configurational isomers, configurational and conformational isomers. Okay, now configurational and conformational. Okay, stereoisomers are again divided into two types: configurational and conformational. Configurational isomers are further divided into geometrical isomers and optical isomers. Geometrical and optical. Okay, so in this video we are going to discuss about structural isomers. Okay, in one more video we will be discussing about stereoisomers. Okay, so let us learn about isomerisms, which comes under the category of what? Structural isomers. Okay, so what are structural isomers? Structural isomers, in the name itself it is there. Okay, depending on different structures that are being exhibited by different compounds with the same molecular formula.
Okay, in that first type what we have? Chain isomers. In the name itself it is there. Chain isomerism means what? The difference will be observed in parent chain. Okay, now the difference is observed in what? Parent chain of isomers. Then you call them as what? Chain isomers. Okay, directly we'll be looking for the examples, dear children. Okay, like you can take the example as N-butane, isobutane. Okay, N-butane, isobutane. Okay, these two together is considered to be one example. N-butane means straight chain you can write. Isobutane means branched chain you can write. Okay, same like that you can take N-pentane, isopentane and neopentane. N-pentane, isopentane and neopentane structures. Okay, like you can take pentane in straight chain, which is considered as N-pentane, C5H12. Okay, isopentane, you are cutting one methyl group. Like if you take CH3, CH2, 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 CH3. Okay, so this is N-pentane. Okay, now this is N-pentane. In that, one of the methyl groups, if you deduct from here and attach it to the last but one carbon, one of the methyl groups which are there in the terminals. Okay, now terminal methyl group, if you cut from here and attach it to the last but one carbon atom, then you will get iso structure. Okay, so you will get iso structure. Isobutane will be like this. Okay, isobutane, isopentane will be like this. Okay, so here also you have the same formula. Pentane formula is what? Alkanes are general formula CnH2n plus 2. Okay, C5H12. Okay, this will be a branched chain structure, isopentane. Okay, if you are deducting two methyl groups and attaching it to the front carbon, then you will be getting one more structure which you call it as what? Neopentane. Okay, so this is neopentane. That means you are writing straight chain structures as well as branched chain structures. Okay, these all comes under what? Chain isomers. Okay, not only alkanes and alkenes, even certain homologous series also comes under. Even alkanes, alkenes and alkynes also are homologous only. Okay, but you will be coming across like branched chains. Suppose if you take butanol, okay, C4H10O, if you take third example, if you take C4H10O, okay, this can be written in the form of what? Actually this is the general formula is like CnH2n plus 2O, which is the general formula for alcohols. Okay, you can write it in the form of butanol. Okay, like once you check 1, 2, 3, 4 carbons and tetravalency to be satisfied. So CH3, here CH2, CH2, okay, CH2OH, okay, C4H10O, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10, 4 carbons and 1 oxygen. So this can be written like this. So this you can call it as what? Butanol, butane 1-ol. Okay, if one of the methyl group, if you reduce it and branch it, okay, then you will be getting what? Like this you will be getting CH2, like CH, CH3, okay, CH2OH. Once you check how many hydrogens are there and tetravalency is satisfied or not. 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 1 9, 9 plus I think extra I wrote C4 only, no, 1 2 3 4, here only you have to attach OH, right? 1 2 3 4 carbons, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6 plus 3 9, 9 plus 1 10 and 1 oxygen and 4 carbons. Okay, so this will become what? 2 methyl or methyl, 1 methyl only. This is first carbon only, or you can give, or 2 butane 2-ol you can write it, because you will start numbering from here. Sorry, 1 2 3 4.
Okay, this is butane 1-ol because ol is attached to first carbon. This will become what? Butane 2-ol. So branch can be written for the same compound. So such kind of isomers comes under what? Chain isomers. Okay, then we'll go for the second type of isomers, which are called as what? Second type of isomerism is position isomerism. Position. If you are changing the position of a double bond or changing the position of a what we call a functional group or a triple bond or methyl substituents or ethyl substituents positions, if you change, you will be getting a new type of isomer. Okay, a new type of compound whose name is also different, its physical and chemical properties are also different. Okay, so position isomers. What are position isomers? Examples let us take. Okay, suppose if you take C4H8, this is one alkene. This is in the form of what? CnH2n. So I will write C4H8 structure like this with one double bond, at least one double bond in between any two carbon atoms. So I am keeping a double bond in between these two carbon atoms. The remaining will be hydrogens. Already two bonds are there, so only CH2 will be there. Here for this carbon already 1, 2, 3 bonds are there, only H will be there. For this carbon CH2 will be there and CH3 will be there. Now check 4 carbons, 1, 2, 3, 4 and 8 hydrogens should be there. 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8. So C4H8. So this you can write the name of this compound as what? But1-ene. But1-ene. That means the double bond position is in between first and second carbons. Okay. The same thing you can write by changing the position of the double bond also. Isn't it or not? By changing the position of the double bond, you can write one more structure. Then it will become what? Position isomer. Okay. So C, 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 C. I am keeping double bond in between this and this carbon, and we have to give numbering from any side. It is normal only. Okay, so this will become what? But2-ene. Okay, so but2-ene. Here the position of what? Double bond has been changed. That's why it comes under what? Position isomers. Even you can take homologous series also. Position of substituents also you can change. Okay, position of substituents. Okay, like you can take C3H7NO2 is there, suppose. Second example, if you take C3H7NO2 is there. C3H7NO2. Okay, this is what? Propane. Okay, 1, 2, 3. Okay, here NO2 you are keeping. Okay, so this will become what? From where the functional group is present, you will be giving numbering from that end. So here 1, 2, 3 will be there. So 1 nitropropane. This can be what? 1 nitropropane. Okay, 1 nitropropane. Even if you can attach this nitro group to the second carbon atom as well, then you will be getting what? 2 nitropropane. Okay, now second carbon. If you are attaching NO2 to the second carbon, then you will be getting what? 2 nitropropane. So like that, if you are changing the position of the functional group or if you are changing the position of a substituent, that all comes under position isomers. Okay, then we go for the third one. Okay, third one is what? Ring chain isomers or functional isomers. We'll discuss third one, functional isomers. Okay, now functional isomers. Third type of isomerism is what? Functional isomerism. So here functional isomerism refers to functional group. Okay, you have to be very careful with the functional group here. Okay, because certain kinds of certain category of functional groups will have same molecular formula. Then whichever comes under same molecular formula, they can be written in the form of functional isomers. Okay, so in these all categories we will discuss. Okay, now functional isomers, will discuss certain categories. So first category, let us take it as A, alcohols. Okay, now alcohols and
alcohols and ethers comes under first category. Okay, now alcohols and ethers. Okay, alcohols and ethers comes under the first category of functional isomers. They have same molecular formula is there. Okay, now for them same molecular formula will be there. CnH2n plus 2O is a general formula for both alcohols as well as for ethers also. Okay, now general formula for alcohols are what? CnH2n plus 2O. Okay, so like that, if you take example, if you take any example for this, first example let us take C2H6O. C2H6O, this is a general formula which is given to you. Then you have to write one structure in the form of alcohol and one more structure in the form of ether. That means both alcohols and ethers will have what? General formula same. Okay, now general formula is same. So one structure if it is given to you, you can write one condensed formula if it is given to you, you can write that in the form of alcohol. At the same time you can write it in the form of ether also. Okay, so alcohols will have functional group OH, whereas ethers will have functional group ROR dash. Okay, now once recall, alcohol ki functional group em untundi? OH functional group ఉంటుంది. ఇప్పుడు C2H6O అన్నాం. ఓకే, సో దీనికి ఎలా రాద్దాం? 2 కార్బన్స్. ఓకే, దానికి OH అటాచ్ చేయాలి. ఓకే, C2H6. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు CH2 వస్తుంది. ఓకేనా, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 2 కార్బన్స్ 1 హైడ్రోజన్, C2H6O. ఓకే, ఇదేంటిది? ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఓకేనా, C2H6O, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏముంది? ఆల్కహాల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, ఆల్కహాల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే, జనరల్ ఫార్ములా కూడా సెట్ అవ్వాలి, చెక్ చేసుకోండి. CnH2n plus 2O. ఓకే, సో ఇదొక ఆల్కహాల్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్ రాసాము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈథర్స్ కూడా. ఈథర్స్కి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏముంటుంది? మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. అండ్ బోత్ సైడ్స్ యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. ఓకేనా, అంటే CH3, ఆ C2H6ని మనం CH3 ఒకవైపు, ఇంకొక వైపు ఇంకొక CH3 యాడ్ చేస్తే సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంది చూడండి. C2 3 + 3 6 హైడ్రోజన్స్ అండ్ 1 ఆక్సిజన్, C2H6O. సో దీనికి ఏమంటారు? డైమిథైల్ ఈథర్ అంటారు. డైమిథైల్ ఈథర్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, బట్ దిస్ represents the functional group of ethers. ROR dash represents the functional group of ethers, whereas OH represents the functional group of alcohols. కాబట్టి alcohols and ethers comes under functional isomers అన్నమాట. మీరు C4H10O దానికి ట్రై చేయండి. C4H10O దానికి ఈ ఆల్కహాల్ ఫామ్లో ఒక స్ట్రక్చర్, ఈథర్ ఫామ్లో ఇంకొక స్ట్రక్చర్ రాయొచ్చు. ఓకే, అప్పుడు ఆ రెండు ఏమవుతాయి? ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అవుతాయి. C4H8O. ఓకేనా, C4H8O. దీనికి జనరల్ ఫార్ములా దీనిలాగా మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. C4. ఓకే, 2 × 4 C4H10O వస్తుంది అనుకుంటా. C4H10O వస్తుంది చూడండి. ఓకే, C4H10O. ఓకే, CnH2n plus 2 కదా. ఓకే, C4H10O. ఇప్పుడు దీనికి ఏమని రాయొచ్చు? ఆల్కహాల్ ఫామ్లో ఒకటి రాయొచ్చు. అంటే 4 కార్బన్స్, దానికి ఒక OH అటాచ్ చేసేద్దాం డైరెక్ట్గా. ద రిమైనింగ్ ఆల్ హైడ్రోజన్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ బేస్డ్ ఆన్ టెట్రావాలెన్సీ. హైడ్రోజన్కి టెట్రావాలెన్సీని చెక్ చేసుకుంటూ, కార్బన్ టెట్రావాలెన్సీ చెక్ చేసుకుంటూ హైడ్రోజన్స్ని ఫిల్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ 2 ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ CH2 పెట్టాలి. సో 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10. సో OH ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఆల్కహాల్ కేటగిరీలోకి వేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఏంటిది? బ్యూటేన్ 1 ఓల్. బ్యూటేన్ 1 ఓల్ ఇది. ఓకేనా, అలాగే దీన్ని ఈథర్ లాగా కూడా రాయొచ్చు చెప్తున్నాం. ఈథర్ లాగా రాయాలి అంటే సెకండ్ ఐసోమర్ వస్తుంది, అంటే O మిడిల్లో రాయాలి. ఇప్పుడు ఈ C4H10ని హాఫ్గా డివైడ్ చేసుకోండి.
అప్పుడు C2H5 ఒక పక్క, ఇంకొక పక్క కూడా C2H5A రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకా మీరు దీన్ని ఎలాబరేట్ చేసుకొని రాసుకోవాలనుకుంటే CH3 CH2O CH2 CH3 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, ఇది ఏమవుతుంది? డై ఇథైల్ ఈథర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఆల్కహాల్స్కి ఈథర్స్కి డై ఇథైల్ ఈథర్. ఓకే, సో ఆల్కహాల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా యాజ్ దట్ ఆఫ్ ఈథర్స్. రెండిటికి జనరల్ ఫార్ములా ఒకటే ఉన్నప్పుడు మనం ఒక ఇచ్చిన స్ట్రక్చర్ని ఆల్కహాల్ లాగా రాసుకోవచ్చు, ఈథర్ లాగా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటంటే ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఈథర్. అలాగే సెకండ్ కేటగిరీ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్లో సెకండ్ కేటగిరీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ కేటగిరీ ఎప్పుడు కూడా ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఈథర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దే ఆర్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. సో సెకండ్ కేటగిరీ ఆర్ వాట్? ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్. బి ఆల్డిహైడ్స్, ketones. ఓకేనా? ఆల్డిహైడ్స్, ketones, అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్ని కూడా ఈ కేటగిరీలోకి తీసుకోవచ్చు. అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్. ఓకేనా? ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్, వీటి మూడిట్లకి ఒకటే సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది, అంటే జనరల్ ఫార్ములా ఒకటే ఉంటుంది. ఆ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? CnH2nO. ఓకేనా? జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? CnH2nO. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, C3H6O అన్న కాంపౌండ్ ఇచ్చారు మీకు. దాన్ని ఆల్డిహైడ్ లాగా రాయొచ్చు, కీటోన్ లాగా రాయొచ్చు, అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ అంటే ఈనాల్, ఐనాల్ లాగా, అంటే డబల్ బాండ్ ఉన్న ఆల్కహాల్. అన్సాచురేటెడ్ అంటే ఏంటి? డబల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్. సో ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి, C3H6O అన్న కాంపౌండ్ని ఆల్డిహైడ్ లాగా రాయాలంటే 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 పెట్టేసుకుందాం, డైరెక్ట్గా CHO పెట్టేసుకుందాం. ఆల్డిహైడ్ కదా, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆల్డిహైడ్కి CHO అనమాట. ఓకే, సో మిగిలినవి హైడ్రోజన్స్ ఫిల్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, ఒకటే బాండ్ ఉంది కాబట్టి 3 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్స్. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి, 3 + 2 5, 5 + 1 6 హైడ్రోజన్స్, 3 కార్బన్స్, 1 ఆక్సిజన్. ఓకే, CHO ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఆల్డిహైడ్లోకి వస్తుంది. ఓకేనా? జనరల్ ఫార్ములా ఏమో CnH2nO. దానికి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? నేమ్ ఏమవుతుంది? 1 2 3 ప్రోపెనాల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ప్రొపెన్ 1 ఆల్. ఆల్డిహైడ్స్కి సఫిక్స్ ఏమొస్తుంది? ఆల్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఆల్డిహైడ్ ఫామ్లో రాసాం. అలాగే నేను దీన్ని కీటోన్ ఫామ్లో కూడా రాయొచ్చు అని చెప్తున్నా. ఓకే, అంటే కీటోన్కి ఫస్ట్ ఏం రాసేసుకోవాలి మనం? C+O మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రాసేసుకోవాలి. రెండు పక్కల ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఒక C ఆల్రెడీ రాసాము. ఓకే, ఇంకా మిగిలినవి C2H5, అంటే ఒక పక్క CH3 రాయండి, ఇంకొక పక్క కూడా CH3 రాస్తే ఓకే అది ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, 1 2 3 కార్బన్స్, 6 హైడ్రోజన్స్, 1 ఆక్సిజన్, అంటే మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కీటోన్ కూడా ఈ జనరల్ ఫార్ములాని సాటిస్ఫై చేసింది. అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్? ప్రొపెనోన్. ఓకేనా? ఎసిటోన్, ప్రొపెనోన్ అండ్ జనరల్ నేమ్ ఈజ్ ఎసిటోన్. అంటే ఇదే జనరల్ ఫార్ములాని కీటోన్ లాగా కూడా రాసాం మనం. ఓకే, ఇంకా థర్డ్ కేటగిరీ ఏమిటి వస్తుంది? ఇది అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్ని కూడా అదే జనరల్ ఫార్ములా రాయొచ్చు, అంటే ఒక డబల్ బాండ్ ఉన్న ఆల్కహాల్ అనమాట. అన్సాచురేటెడ్ అంటే ఏంటి? ఒక డబల్ బాండ్ ఉన్న ఆల్కహాల్. ఓకే, అంటే కార్బన్ ఏదైనా 2 కార్బన్ల మధ్యలో ఒక డబల్ బాండ్ ఉండేలాగా రాస్తూ దానికి OH కూడా అటాచ్ చేస్తే అది అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ అని అనొచ్చు మనం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 3 కార్బన్స్లో ఏదో ఒక 2 కార్బన్లకి మధ్యలో డబల్ బాండ్ పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? డబల్ బాండ్ పెట్టి ఒక OH పెట్టేయండి. ఓకే, సో మిగిలినవి హైడ్రోజన్లు మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ 3 బాండ్స్ ఆల్రెడీ కార్బన్కి ఉన్నాయి కాబట్టి టెట్రావాలెన్సీలో 3 లైన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, సో ఒకటే హైడ్రోజన్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఇటొక లైన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ
2 హైడ్రోజన్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది సరిపోయిందా చెక్ చేయండి. 3 కార్బన్స్, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6 హైడ్రోజన్స్, ఒక ఆక్సిజన్. ఓకే, ఈ జనరల్ ఫార్ములా సరిపోయింది. అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్ అంటే ఒక డబల్ బాండ్ ఉండే ఆల్కహాల్ అనమాట. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ కింద రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది మనకి, వాట్ విల్ బి ద నేమ్, అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్, ప్రోప్. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి OH ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నంబరింగ్ ఇస్తాం. ప్రోప్ 2 in 1 అవుతుంది, ప్రోప్ 2 in 1 అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూసారా మూడిటికి సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంది, C3H6O. కామన్ ఫార్ములా మూడిటికి ఒకటే ఉంది, కానీ మనం డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్తో రాస్తున్నాం. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ వాట్, ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్, కీటోన్, ఆల్డిహైడ్ ఒకటి రాసాం, కీటోన్ ఒకటి రాసాం, ఆల్కహాల్ అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ కూడా ఒకటి రాసాం. దట్ మీన్స్ వాట్, సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కానీ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మనం రాస్తున్నాం అనమాట. అలాంటి ఐసోమర్స్ సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అనమాట. ఓకేనా, సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటి, ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్. ఇప్పుడు థర్డ్ కేటగిరీలోకి వెళ్తే యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్ అండ్ హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్. థర్డ్ కేటగిరీ సి చూడండి, యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్ అండ్ హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్, యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్, హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్, ఈ మూడు ఒక కేటగిరీలోకి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, వీటికి జనరల్ ఫార్ములా ఏముంటుంది, CnH2nO2 ఉంటుంది. యాసిడ్స్లో మీకు గుర్తుందా, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఏంటి, COOH ఉంటుంది, అంటే 2 ఆక్సిజన్లు ఉంటాయి. అంటే జనరల్ ఫార్ములా ఏముంటుంది, CnH2nO2 ఉంటుంది. ఓకేనా, జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్ అండ్ హైడ్రాక్సీ, ఇక్కడ ఏమన్నాం, హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, C3H6O2 చేయండి, C3H6O2. దీన్ని ఈ ఇచ్చిన ఫార్ములాని ఒక యాసిడ్ లాగా, ఒక ఎస్టర్ లాగా, ఒక హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ లాగా కూడా రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, అన్ని రకాలుగా రాయొచ్చు మనం, చూద్దాం. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, C3H6O2 ఫస్ట్ మనము దాన్ని యాసిడ్ ఫామ్లో రాస్తాం. యాసిడ్కి ఏంటి ఉంటుంది, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ COOH ఉంటుంది. ఓకేనా, 3 కార్బన్స్ నేను యాసిడ్ లాగా రాస్తున్నా ఫస్ట్, అంటే COOH ముందే పెట్టేసుకుందాం. ఓకే, సో మిగిలినవి హైడ్రోజన్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో CH3, CH2 చెక్ చేయండి. 3 కార్బన్స్, 6 హైడ్రోజన్స్, 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయా లేదా, 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 3 + 2 5, 5 + 1 6 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో COOH ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి యాసిడ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇదేం పేరు రాయాలి, దీనికి యాసిడ్ నుంచి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నుంచి నంబరింగ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ టు బి రిటన్ యాజ్ వాట్, ప్రోపెనోయిక్ యాసిడ్. రూట్ వర్డ్ ప్రోప్ కదా, 3 కార్బన్ యాటమ్స్ ఉంటే రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి ప్రోప్ అవుతుంది. సో యాసిడ్ లాగా రాసేసాం, ఈ స్ట్రక్చర్ని యాసిడ్ లాగా రాసేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకోలాగా ఎలా రాయొచ్చు అంటున్నాను, ఎస్టర్స్ లాగా కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా, ఎస్టర్కి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ గుర్తు చేసుకోండి, COO మధ్యలో ఉంటుంది, 2 పక్కల ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, R అన్నట్టు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ C3H6O2ని COO మధ్యలో రాసేసి అటు ఇటు ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ రాయాలన్నమాట. ఓకేనా, ఒక C ఆల్రెడీ రాసాము, సో C2H6 రాయాలి ఇప్పుడు. అంటే CH3 ఒక పక్క, ఇంకో పక్క కూడా CH3 రాయండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి, కౌంట్ చేయండి, కార్బన్స్ 1 2 3 కార్బన్స్, 3 + 3 6 హైడ్రోజన్స్, 2 ఆక్సిజన్స్. ఓకేనా, ఎస్టర్ ఫామ్ అనమాట. ఇదేం ఫామ్, ఎస్టర్ ఫామ్లో రాస్తున్నాం మనం. ఓకే, ఎస్టర్ ఫామ్. సో ఇప్పుడు దీని పేరేం రాయాలి, ఓకే, కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉన్న ఫంక్షనల్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటే ఇథైల్, ఇది మిథైల్ గ్రూప్. సో సబ్స్టిట్యూయెంట్ కాబట్టి ముందరే రాసేస్తున్నాను. 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈథెనోయేట్.
ఈథెనోయేట్. ఓకే, సో ప్రొపెనోయిక్ యాసిడ్కి మిథైల్ ఈథెనోయేట్కి ఒకటే ఫార్ములా ఉన్నది, C3H6O2. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏం రాయొచ్చు అన్నాను, హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్. మళ్ళీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ అన్నామంటే అది కీటోన్ రాయొచ్చు, ఆల్డిహైడ్ కూడా రాయొచ్చు, అంతే కదా. కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్లో ఒక యాసిడ్ ఆల్రెడీ మనం రాసేసాం, ఎస్టర్ని కూడా ఆల్రెడీ రాసేసాం. ఓకే, ఇంకా మిగిలిన కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ మనం రాయనిది ఏది, కీటోన్ ఒక కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ అంటే హైడ్రాక్సీ కీటోన్ లాగా రాయొచ్చు, హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్ లాగా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, రాయడానికి ట్రై చేద్దాం చూడండి. ఓకే, ఇదే C3H6O2 అన్న ఫార్ములాని హైడ్రాక్సీ అంటే ఒక హైడ్రాక్సీ పెట్టాలి, ఒక ఆల్డిహైడ్ కూడా పెట్టాలి. ఓకేనా, హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ ఇది చెక్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ నేను హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, CHO ముందే రాసేసాను, ఒక హైడ్రాక్సీ కూడా రాసేస్తున్నాను, అంటే OH. హైడ్రాక్సీ అంటే ఏంటి, OH ఉండాలి. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఆల్డిహైడ్ ఆల్రెడీ ప్రియారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాబట్టి OHకి ప్రిఫిక్సే ఇవ్వాలి మనం, అది మనకు తెలిసిందే, అందుకే హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్. సో ఇప్పుడు అయిపోయింది, మిగిలినవి మనం హైడ్రోజన్లే ఫిల్ చేసుకోవాలి, టెట్రా వ్యాలెన్సీ చెక్ చేసుకుంటూ ఫిల్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఒకటే లైన్ ఉంది కాబట్టి 3 హైడ్రోజన్స్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటే H ఉంటుంది సెంటర్ కార్బన్కి. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ చెక్ చేయండి మీరు. ఓకే, సో 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 హైడ్రోజన్స్, 3 కార్బన్స్, 2 ఆక్సిజన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్, హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్ అనమాట. అంటే దీనికి ఇప్పుడు పేరు ఎలా రాయాలి, 1 2 3, 2 హైడ్రాక్సీ ప్రొపెన్ 1L, 2 హైడ్రాక్సీ ప్రొపెన్ 1L. ఇప్పుడు కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ అంటే ఆల్డిహైడ్ ఒకటే కాదు, కీటోన్ కూడా రాయొచ్చు, అదే ఫార్ములాకి ఒక కీటోన్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో అది కూడా చెక్ చేద్దాం మనం. అంటే 4 ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో, యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్, హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, సో ఇది చూడండి, ఇదే ఫార్ములాని కీటోన్ లాగా కూడా రాయాలంటున్నాం. CCC 3 కార్బన్లు కదా, C3H6O2 కదా, చెరిపేశాను, ఇక్కడ రాశాను. C3H6O2లో ముందే ఒక కీటోన్ రాసేస్తున్నాను, ఒక హైడ్రాక్సీ కూడా రాసేస్తున్నాను. ఓకే, మిగిలిన హైడ్రోజన్లు పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకటే లైన్ ఉంది కాబట్టి CH3, ఈ కార్బన్కి ఆల్రెడీ 4 బాండ్స్ ముందే ఉన్నాయి కాబట్టి హైడ్రోజన్లు అవసరం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ OH ఇటుపక్క ఒకటే ఉంది కాబట్టి 2 లైన్సే ఉన్నాయి కాబట్టి H2. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి C3H6O2 అన్న ఫార్ములా సాటిస్ఫై అయిందా లేదా, 3 కార్బన్స్, 3 + 2 5, 5 + 1 6 హైడ్రోజన్స్, 2 ఆక్సిజన్స్. ఓకే, సో C3H6O2 అన్న ఫార్ములా హైడ్రాక్సీ కీటోన్స్కి కూడా సాటిస్ఫై అయింది. ఓకే, సో యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్, హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్స్, హైడ్రాక్సీ కీటోన్స్ అన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ ఐసోమర్సే. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి దీనికి పేరు ఎట్లా రాయాలి, ట్రై టు గివ్ లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఫర్ మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకేనా, ఇక్కడి నుంచి నంబరింగ్ చేసుకుంటే, సో 1 హైడ్రాక్సీ ప్రొప్ 2-on. ఓకేనా, 1 హైడ్రాక్సీ ప్రొపెన్ 2-on. ఓకేనా, హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ ఈ 2. ఓకే, సో ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్లో 3rd కేటగిరీ ఏంటి, ఇప్పటివరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్, హైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్, ఇవన్నీ కూడా 3rd కేటగిరీ విత్ ద సేమ్ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి, CnH2nO2. ఓకే, సో అది. నెక్స్ట్ 4th కేటగిరీ కూడా వెళ్దాం చూద్దాం. ఆల్కైన్స్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్లో 4th కేటగిరీ అంటే కేటగిరీ D. ఇప్పటి వరకు C కేటగిరీ వరకు డిస్కస్ చేసాము, కేటగిరీ D చూడండి. ఆల్కైన్స్ ఓకేనా, మీకు జనరల్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, CnH2n-2. సైక్లో ఆల్కీన్స్
ఓకేనా. ఆల్కైన్స్, సైక్లో ఆల్కీన్స్, ఇంకేం రాయొచ్చు, ఆల్కా డైఈన్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఆల్కా డైఈన్స్ ఇవన్నీ జనరల్ ఫార్ములా ఏముంటాయి, CnH2n-2 ఉంటుంది. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. అంటే ఒక ఇచ్చిన కాంపౌండ్ని ఒక ఆల్కైన్ లాగా రాయొచ్చు, ఒక సైక్లో ఆల్కీన్ లాగా రాయొచ్చు, ఒక డబల్ బాండ్ ఉన్న కాంపౌండ్ ఆల్కా డైఈన్, ఒక 2 డబల్ బాండ్స్ ఉన్న ఒక సింగిల్ కాంపౌండ్ లాగా కూడా డైఈన్ అంటే ఏంటి, 2 డబల్ బాండ్స్ ఒకే కాంపౌండ్లో ఉంటే డైఈన్స్ అంటాం. ఓకే, సో అలా కూడా రాయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకోండి, C4H6. ఓకేనా, C4H6 తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఒక ఆల్కైన్ లాగా రాయొచ్చు అంటున్నాను. 4 కార్బన్స్ కదా, ఏ 2 కార్బన్స్కి మధ్యలోనైనా ఒక ట్రిపుల్ బాండ్ పెట్టుకోవాలి, ఐన్ అవుతుంది అప్పుడు. ఓకే, నేను ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ పెట్టుకున్నా. సో మిగిలినవన్నీ హైడ్రోజన్స్ ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ 1 2 3 4 అయిపోయినాయి. సో ఈ కార్బన్కి ఇంకా హైడ్రోజన్స్ ఉండవు. ఈ కార్బన్కి 1 2 అంటే 2 పడతాయి. ఈ కార్బన్కి ఒక్కటే ఉంది అంటే ఇటు హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని వస్తాయి, 3 వస్తాయి. టెట్రా వ్యాలెన్సీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి కాబట్టి ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో ఆ లైన్స్ ప్రకారంగా ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ పడతాయో అన్ని హైడ్రోజన్స్ని మీరు ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో C4H6 దీని పేరేం రాయాలి, 1 2 3 4 బ్యూట్ 1 ఐన్ అంటే ఫస్ట్ ఆల్కైన్ ఒకటి రాసాం మనం. ఓకే, అదే C4H6 ఫార్ములాకి ఓకేనా 2n-2 కదా, 8 - 2 అయితే 6 అవుతుంది, కరెక్టే కదా. సో సైక్లో ఆల్కీన్ ఒకటి రాసి చూద్దాం. ఓకేనా, 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి అంటే బ్యూటీన్ రాయాలి మనం, సైక్లో ఆల్కీన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఈ కార్బన్కి ఆల్రెడీ 1 2 3 లైన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి CH వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా 1 2 3 లైన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఒకటే H వస్తుంది. ఇక్కడ 1 2 ఇటొక లైనే ఉంటున్నాయి కాబట్టి 2 Hలు వస్తాయి ఇక్కడ. అంటే ఈ కార్బన్కి ఇటో లైన్ ఇటొక లైన్, టోటల్గా 4 ఉండాలి కదమ్మా, 4 బాండ్స్ ఉండాలి. సో ఆ బాండ్స్ని ప్రకారంగానే నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ యూ హ్యావ్ టు కీప్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా CH2 వస్తుంది. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి, 4 కార్బన్స్ 2 + 2 4 5 6 హైడ్రోజన్స్, 4 కార్బన్స్ 6 హైడ్రోజన్స్, ఒక సైక్లో ఆల్కీన్ వచ్చింది కదా, సైక్లో బ్యూటీన్. ఓకేనా, ఇది సైక్లో బ్యూటీన్ స్ట్రక్చర్, అదే సేమ్ ఫార్ములాతో సైక్లో బ్యూటీన్ స్ట్రక్చర్ కూడా వచ్చింది మనకి. ఓకే, ఇంకా ఆల్కా డైఈన్స్ కూడా రాయొచ్చు అంట. ఆల్కా డైఈన్స్ అంటే ఏంటి, 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉండే ఒక స్ట్రైట్ చైన్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, C4H6కి ఆల్కా డైఈన్ రాయాలి మనం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ పెట్టుకుంటాను, ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ పెట్టుకుంటాను. ఓకే, సో ఆల్కా డైఈన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు డబుల్ బాండ్స్ అదే బాండ్స్ని బట్టి హైడ్రోజన్స్ మీరే రాసేసుకోండి. ఆల్రెడీ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ 1 2 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటే హైడ్రోజన్, దీనికి కూడా 1 2 3 ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి ఒకటే హైడ్రోజన్, దీనికి 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా మోర్ 2. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, 1 2 3 4 ఎటు నుంచైనా ఇవ్వచ్చు నంబరింగ్, ఇది సిమెట్రికల్గా ఉంది కాబట్టి నంబరింగ్ ఎటు నుంచైనా ఇవ్వచ్చు. సో ఇది బ్యూట్ 1,3 డైఈన్. ఓకేనా, హైడ్రోజన్స్ అవి సరిపోయా లేదా చెక్ చేసుకోండి. 2 + 1 3 4 4 + 2 6 హైడ్రోజన్స్, 4 కార్బన్స్. ఓకే, సో అలాగా 4th కేటగిరీ ఏంటి, ఆల్కైన్స్, ఆల్కా డైఈన్స్, సైక్లో ఆల్కీన్స్, ఆల్ దోస్ కమ్స్ అండర్ వాట్, ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్, డి కేటగిరీ డి అనమాట. ఇప్పుడు కేటగిరీ ఈ తీసుకుంటే సైనైడ్స్, ఐసోసైనైడ్స్. ఓకేనా, కేటగిరీ ఈలో సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్. ఓకే, సైనైడ్స్ అంటే ఆర్కి సిఎన్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది, ఐసోసైనైడ్స్ అంటే ఆర్కి ఎన్సి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఏదైనా ఒకటే ఫార్ములా ఉన్నది కదా, జనరల్ ఫార్ములాలోనే మనం చూసేసుకున్నాం. ఓకే, సపోజ్ C2H3N అనే కాంపౌండ్ ఉంది, C2H3N అనే కాంపౌండ్ ఉంది, దాన్ని RCN లాగా రాయొచ్చు, RNC లాగా కూడా రాయొచ్చు.
ఓకేనా. ఆర్సిఎన్ అంటే ఏంటి, సయనైడ్ అవుతుంది. ఓకే, CH3CN అని రాయొచ్చు దీన్ని, CH3CN. ఓకే, దీన్ని RNC లాగా రాయొచ్చు. అదే CH3కి NC లాగా కూడా రాయొచ్చు. NC అంటే ఐసోసైనైడ్, CN అంటే సైనైడ్. సో మిథైల్ సైనైడ్, మిథైల్ ఐసోసైనైడ్. ఓకేనా, ఇదేమవుతుంది మిథైల్ సైనైడ్, ఇంకా మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ ఫిఫ్త్ కేటగిరీ ఈజ్ సైనైడ్స్. ఓకేనా, ఫిఫ్త్ కేటగిరీ ఆఫ్ functional isomers are what, cyanides. Okay, and next we'll go for you have one more category is also there, nitroalkanes, alkyl nitrates. ఇంకొక కేటగిరీ చూడండి, అదే సేమ్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్లోనే ఇంకొక కేటగిరీ ఏమున్నాయి, కేటగిరీ F, నైట్రోఆల్కేన్స్ అండ్ ఆల్కైల్ నైట్రేట్స్. ఓకేనా, ఆల్కైల్ నైట్రేట్స్ జనరల్ ఫార్ములాస్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. నైట్రో ఉంటే NO2 అంటాం. ఓకేనా, NO2 ఆర్కి నైట్రో అటాచ్ అయింది అంటే RNO2 ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నైట్రో ఆల్కేన్స్. ఇప్పుడు ఆల్కైల్ నైట్రేట్స్ అంటే ఏంటి, ఆర్కి ONO ఉందనుకోండి, ఆర్కి ONO అటాచ్ అయితే ఆల్కైల్ నైట్రేట్స్ అంటాం. ఓకే, ఆర్కి NO2 అటాచ్ అయితే నైట్రో ఆల్కేన్స్, ఆర్ అంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్, ఆర్కి ONO అటాచ్ అయితే ఆల్కైల్ నైట్రేట్స్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఓకే, ఈ ఆర్ ప్లేస్లో నేను C2H5 తీసుకుంటాను, లేకపోతే CH3 తీసుకుంటాను, ఏదైనా పర్వాలేదు. సో C2H5NO2. ఓకే, C2H5NO2 దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, C2H5. ఓకే, NO2 మీకు తెలుసు కదా, జనరల్గా N+O ఇలా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్. ఏమిటి ఇక్కడ, ఇథైల్ నైట్రో ఈథేన్ అనమాట. దీని పేరేంటి, నైట్రో ఈథేన్. ఓకే, నైట్రో ఈథేన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. దీన్నే RONO లాగా కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా, RONO లాగా కూడా రాయొచ్చు. అంటే C2H5R, ఓకే, ON=O. ఓకే, ఇలా రాస్తే దీన్ని ఏమంటారు, ఇథైల్ నైట్రేట్ అంటారు. ఇథైల్ నైట్రేట్ అంటారు. రెండింటికి సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంది, బట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ chemical and physical properties are also different. Okay, so such kind of compounds, all those comes under what, functional isomers. Okay, so ivanni categories anamata, functional isomers lo different categories. Okay, then we'll move on to the next type of isomerism, that is ring chain isomerism. Ring chain isomerism. Okay, na ring. Fourth type of isomerism is what, ring chain. Ring chain isomers. Okay, so in the name itself it is there. You can write one structure in the form of a ring, at the same time you can write the same structure in the form of a chain compound also. Okay, అంటే ఇచ్చిన స్ట్రక్చర్ని రింగ్ లాగా రాయొచ్చు, చైన్ లాగా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సపోజ్ C3H6 ఉందనుకోండి, C3H6 దాన్ని ప్రోపీన్ లాగా రాయొచ్చు, సైక్లోప్రోపేన్ లాగా రాయొచ్చు. చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ C3H6. C3H6 అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ CnH2n, అంటే ప్రోపీన్ లాగా రాయొచ్చు. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, ప్రోపీన్. అంటే దీనికి స్ట్రైట్ చైన్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది అనమాట. 1 2 3 కార్బన్స్ ఈన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కడో ఒక ఏదో 2 కార్బన్ల మధ్యలో ఒక డబల్ బాండ్ పెట్టండి. దెన్ ద రిమైనింగ్ ఆర్ హైడ్రోజన్స్. ఓకేనా, సో ఒకటే బాండ్ ఉంది కాబట్టి CH3, ఇక్కడ 3 బాండ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి CH, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి CH2. దిస్ ఈజ్ వాట్, prop1 ఈన్ అంటే ప్రోపీన్, prop1 ఈన్. ఓకే, సో దీన్నే సైక్లోప్రోపేన్ లాగా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఒక డబల్ బాండ్ ఉంటే ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్ కూడా రాయొచ్చు. సైక్లోప్రోపేన్. సైక్లోప్రోపేన్ అంటే ఏంటి,
ట్రయాంగిల్ స్ట్రక్చర్ చూడండి, CH2 CH2 CH2. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 3 కార్బన్స్ 6 హైడ్రోజన్స్. ఒక సైక్లోప్రోపేన్ అలాగే ప్రోపీన్, 2 రింగ్ చైన్ ఐసోమర్స్. సైక్లోప్రోపేన్, ఓకేనా, ఒక రింగ్ ఒక చైన్. అయితే ఇక్కడ మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనేది మనం తెలుసుకుంటే, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై హౌ మెనీ డబల్ బాండ్స్ విల్ బి దేర్ ఆర్ హౌ మెనీ రింగ్స్ కెన్ బి పాసిబుల్ ఇన్ ద గివెన్ స్ట్రక్చర్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్ నేను ఒకటి చెప్తున్నాను, అది ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏంటంటే DBE అంటారు. DBE ఈ DBE అనేది ఏంటంటే డబల్ బాండ్ ఈక్విలెంట్. డబల్ బాండ్ ఈక్విలెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? DBE. ఓకే, ఈ డబల్ బాండ్ ఈక్విలెంట్ అంటే ఏంటి? ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తే, ఒక ఫార్ములా మీకు ఇస్తే, ఆ ఫార్ములాలో ఎన్ని డబల్ బాండ్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ విల్ బీ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఓకేనా, ఎన్ని డబల్ బాండ్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే దాన్ని బట్టి మనం స్ట్రక్చర్ అనేది వేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, డబల్ బాండ్ ఈక్వలెంట్, దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా టు క్యాల్కులేట్ DBE? C minus H/2 plus N/2 plus 1. C అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్, H అంటే హైడ్రోజన్స్, N అంటే నైట్రోజన్స్ ప్లస్ 1. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ మైనస్ హైడ్రోజన్స్ బై 2 ప్లస్ నైట్రోజన్స్ బై 2 ప్లస్ 1. దిస్ గివ్స్ యూ ద నెంబర్ ఆఫ్ డబల్ బాండ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద గివెన్ కాంపౌండ్. ఒక కాంపౌండ్లో ఎన్ని డబల్ బాండ్స్ ఉంటాయో తెలుస్తుంది. ఓకే, ఎన్ని డబల్ బాండ్స్ ఉంటే అన్ని రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా పాసిబుల్ అవుతాయి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. మనం ఎన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, సపోజ్ ఒక స్ట్రక్చర్లో 2, ఈ DBE క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి 2 వచ్చింది అంటే ఆ స్ట్రక్చర్లో స్ట్రైట్ చైన్ లాగా రాస్తే 2 డబుల్ బాండ్స్ రాయాలి. అదే 2 డబుల్ బాండ్స్ రాయగలుగుతున్నాము అంటే 2 రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా రాయగలము. ఓకేనా, అంటే ఒక డబుల్ బాండ్ ఒక రింగ్తో సమానం అనమాట. Please understand me carefully. Double bond equivalent helps you to identify the number of double bonds which are there in the given compound, and at the same time how many number of ring structures you can write with the same number of double bonds. Okay, suppose మనము ఇందాక అనుకున్నట్టు ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, C4H8 ఉంది తీసుకుందాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, C4H8 ఉంది. ఓకే, ఇందులో ఎన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఆర్ 4, నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ 8 అంటే -8/2 ప్లస్ నైట్రోజన్స్ అసలు లేవు, సో 0 వేసుకుందాం, ప్లస్ 1. ఓకే, సో 4 - 4 ప్లస్ 0 ప్లస్ 1 అంటే ఈ స్ట్రక్చర్లో ఒక్కటే డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఒకటే డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఒక స్ట్రైట్ చైన్ స్ట్రక్చర్ విత్ 1 డబుల్ బాండ్ రాయాలి. ఒక డబుల్ బాండెడ్ స్ట్రక్చర్ రాయగలిగాము అంటే దానికి సైమల్టేనియస్గా ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్ కూడా మనం రాయగలుగుతాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఒకటే డబుల్ బాండ్ పెట్టుకొని ఈ C4H8ని రాయాలి. ఓకే, సో ఇదొక స్ట్రైట్ చైన్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది అంటే దానికి సైక్లోబ్యూటేన్, ఒక డబుల్ బాండ్ ఉందంటే సైక్లోబ్యూటేన్ కూడా రాయొచ్చు కదా. అదే ఫార్ములాతో సైక్లోబ్యూటేన్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ చెక్ చేసుకోండి. 2, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటే హైడ్రోజన్, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్. 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 మనకి DBE వచ్చేసి 1 వచ్చింది. DBE వచ్చేసి 1 వచ్చింది అంటే ఒక డబుల్ బాండ్ పెట్టాము. ఇలా ఒక స్ట్రక్చర్ రాస్తాం. ఒక డబుల్ బాండెడ్ స్ట్రక్చర్ రాయగలుగుతున్నాము అంటే దాని నుంచి ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్ కూడా రాయగలుగుతాము. ఓకేనా, ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్ చూడండి, రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ C4H8 ఫార్ములా సేమే ఉండాలి. ఐసోమర్స్ అంటేనే అదే కదా, ఫార్ములా సేమే ఉండాలి. సో రింగ్ స్ట్రక్చర్ నేనేం రాస్తాను? సైక్లోబ్యూటేన్ రాస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కదా, C4H8 యాజ్ యూజువల్ యూ విల్ గెట్ ఫర్ cyclobutane. Okay, so this is one straight chain structure. For the same formula you are writing even one
ring structure also. Okay, so this is called as what? In that way you can find out the ring chain isomerism. Okay, ring chain isomerism అంటే ఒక ఇచ్చిన స్ట్రక్చర్ని రింగ్ లాగా రాయొచ్చు, చైన్ లాగా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as ring chain isomerism. And you have next type of isomerism is what? Metamerism. Okay, metamerism. Fifth type is what? Metamerism. Okay, so metamerism అనేది this is generally exhibited by compounds with middle functional groups. Okay na, middle functional groups ఉన్న compounds. ఓకే, లైక్ ఈథర్స్ మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఈథర్స్ని మెటామర్స్ లాగా రాయొచ్చు. ఓకే, మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉండాలన్నమాట. సి డబుల్ బాండ్ ఓ మనకి కీటోన్ మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకేనా, మెటామెరిజంలో కీటోన్ మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఈథర్స్ మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, థయో ఈథర్స్ అంటే రెండు పక్కల ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉండి ఎస్ మధ్యలో ఉంటే థయో ఈథర్స్ అంటాం. ఓకే, అలాగే ఇంకా ఏం రాయొచ్చు మనం? నైట్రోజన్ ఎన్హెచ్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, ఎన్హెచ్. ఓకే, ఎన్హెచ్. ఓకే, అంటే రెండు పక్కల మనం రాసే ఆల్కైల్ గ్రూప్ని దాంట్లో ఉండే మిథైల్ గ్రూప్స్ని మార్చి రాయొచ్చు అనమాట. దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? మెటామెరిజం. ఓకే, సో ఆల్కైల్ గ్రూప్ పొజిషన్స్ మార్చి మనం రాయొచ్చు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? మెటామెరిజం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి చూడండి. ఎప్పుడు కూడా అంటే బై ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. రెండు ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ను మనం ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటూ రాస్తాం. దెన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? మెటామర్స్. ఓకే, C5H10O అనే కాంపౌండ్ ఉంది. ఓకే, C5H10O. ఓకే, దీన్ని మనం ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ని మార్చుకుంటూ కాంపౌండ్ రాయొచ్చు. ఇది జనరల్ ఫామ్లో ఎలా ఉంది? C5H10O అంటే CnH2nO లాగా ఉంది, అంటే కీటోన్ రాయొచ్చు మనం. ఓకేనా, దీన్ని కీటోన్ లాగా రాయొచ్చు. ఓకే, కీటోన్స్కి జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ విల్ హ్యావ్ జనరల్ ఫార్ములా CnH2n కదా. సో నేను ఒక కీటోన్ లాగా దీనిని రాస్తాను. అంటే కీటోన్ లాగా రాయాలంటే CO మధ్యలో ముందే పెట్టేసుకోవాలి. ఇంకా మిగిలిన కార్బన్స్ హైడ్రోజన్స్ ఇటు మనం అడ్జస్ట్ చేయాలన్నమాట. సో C5H10O అనేదాన్ని నేను CO ముందే పెట్టేసుకున్నాను, ఇటేమో C2H5 పెడతాను, ఇటు కూడా C2H5 పెడితే మనకి ఫార్ములా అనేది సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో చెక్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? డై ఇథైల్ కీటోన్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇంకా మీరు ఎలాబరేట్ చేసుకుని మొత్తం రాసుకుంటే దీన్ని CH3 CH2 CO CH2 CH3 ఇలా రాయొచ్చు. అప్పుడు ఎక్కడుంది మనకి? 1 2 3 4 5 అంటే పెంటెనోన్ అవుతుంది అనమాట. పెంటెన్ 1 2 3 ఓన్. ఓకే, ఇలా ఒక కాంపౌండ్ని రాయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ C2H5 రెండిటిని ఇంటర్చేంజ్ చేసి, ఓకేనా, ఒక పక్క C3H7 రాస్తా, ఇంకొక పక్క C3H7 ఆల్రెడీ ఇటు రాసేసాం కాబట్టి 4 కార్బన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఓకే, అంటే ఒకటే కార్బన్ మిగులుతుంది, అంటే అది మిథైల్ గ్రూపే అవుతుంది. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలాబరేట్ చేసుకుంటూ రాసుకుంటే మిథైల్ ప్రొపైల్, ఇది మిథైల్, ఇది ప్రొపైల్ కీటోన్. జనరల్ నేమ్, ఐయుపాక్ నేమ్ కాదు, జనరల్ నేమ్ అయితే మిథైల్ ప్రొపైల్ కీటోన్. మిథైల్ ప్రొపైల్ కీటోన్ అంటే యు ఆర్ జస్ట్ ఇంటర్చేంజింగ్ ద ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. ఓకేనా, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ను మీరేం మార్చటం లేదు, ఓన్లీ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ యు ఆర్ చేంజింగ్ అండ్ రైటింగ్. ఓకే, సో అలాంటివే ఐసోమర్స్ని మనం ఏమంటాం? మెటామర్స్ అంటాం. ఓకేనా, మెటామర్స్. ఓకే, యూ జస్ట్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఈథర్స్. C2H5O C2H5. ఓకే, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఈథర్స్లో సపోజ్ మనం ఇటు రెండు పక్కల డై ఇథైల్ ఈథర్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే టోటల్గా ఏమున్నాయి? C4H10 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆ C4H10నే
ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకొని రాసుకుంటాం. ఓకే, సో వాట్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ దెన్? I will write O in the middle. Okay, now oxygen in the middle as usual I will write. This side I will write C3H7 and this side I will write only CH3. Okay, so 4 carbons, ఇక్కడ కూడా 4 carbons, 8 hydrogens, సారీ 10 hydrogens, ఇక్కడ కూడా 10 hydrogens. సరిపోయింది కదా. సో ఇదేమో డైఈథైల్ ఈథర్ అవుతుంది, డైఈథైల్ ఈథర్ అవుతుంది. ఇదేమో మిథైల్ ప్రొపైల్ ఈథర్, మిథైల్ ప్రొపైల్ ఈథర్. ఓకే, సో ఇలా ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ని ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటూ రాస్తే యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్? యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ మెటామర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మెటామెరిజం. అండ్ ఫైనలీ వీల్ మూవ్ ఆన్ టు very very important type of isomerism, that is tautomerism. ఓకే, స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేది ఈ ఏరియా నుంచే. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ కైండ్లీ without skipping the video, please keep watching the video until the end. Okay, then only it will be very much beneficial for you, otherwise you will be at loss. Okay, so tautomerism. Okay, what is tautomerism? Tautomerism ante generally this is also called as desmotropism. Desmotropism antaru, లేకపోతే కీటో ఈనాల్ టాటోమెరిజం అని కూడా అంటాం. కీటో ఈనాల్ టాటోమెరిజం. ఓకే, అంటే దీంట్లో యాక్చువల్గా 2 టైప్స్ ఉంటాయి. డయర్డ్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది, ట్రయర్డ్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా, డయర్డ్ సిస్టమ్ అంటే మైగ్రేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ యాటమ్. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ యాటమ్ అనేది మైగ్రేట్ అవ్వడం వల్ల స్ట్రక్చర్లో ఇంటర్ కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ అయాన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి సెకండ్ పొజిషన్కి కానీ, ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి థర్డ్ పొజిషన్కి కానీ హైడ్రోజన్ యాటమ్ అనేది మైగ్రేట్ అయితే అలా ఫామ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ని మనం టాటోమర్స్ అంటాం. ఓకే, అంటే నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటాం? డయర్డ్ సిస్టమ్ అన్న దాంట్లో 1-2 మైగ్రేషన్, అంటే హైడ్రోజన్ యాటమ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి సెకండ్ పొజిషన్కి మాత్రమే షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇందులో ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ లేవు. ఓకేనా, డయర్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? 1-2 H మైగ్రేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డయర్డ్ సిస్టమ్. వేరాజ్ ట్రయర్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఇందులో 2 రకాలు అనమాట. డయర్డ్ సిస్టమ్ ఒకటి, ట్రయర్డ్ సిస్టమ్ ఒకటి. 1-3 H మైగ్రేషన్ అయితే దాన్ని ట్రయర్డ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఓకే, సో డయర్డ్ సిస్టమ్ నేను ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయాలనుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే డయర్డ్ సిస్టమ్కి మీకు ఒక్కటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, అదేంటి? HCN, NHC. ఓకే, HCN, HNC. ఓకే, HCN, HNC, హైడ్రోజన్ సైనైడ్, హైడ్రోజన్ ఐసోసైనైడ్. దీంట్లోనే 1-2 మైగ్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. నేను ఎక్కువ టైం దీనికి స్పెండ్ చేయాలనుకోవట్లేదు, ఇది ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, మీకు అర్థమవుతుంది, చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇంకా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ట్రయర్డ్ సిస్టమ్, ట్రయర్డ్ సిస్టంలో 1-3 మైగ్రేషన్ అనేది ఉండాలి. ఓకేనా, ట్రయర్డ్ సిస్టంలో ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తే ఆ స్ట్రక్చర్లో 1-3 మైగ్రేషన్, హైడ్రోజన్ గెట్స్ మైగ్రేటెడ్ అంటే ఏంటి? షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఒక ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి థర్డ్ పొజిషన్కి హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. అక్కడ ఉన్న డబల్ బాండ్ ఏమో ఫస్ట్ సెకండ్ పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ట్రయర్డ్ సిస్టమ్కి మనము కీటో ఈనాల్ ఫామ్ అంటాం, కీటో ఈనాల్ ఐసోమెరిజం అంటాం. ఓకే, అంటే ఇది ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఎక్కువగా అంటే కీటో కాంపౌండ్స్లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, కీటో కాంపౌండ్స్లో ఈ ట్రయర్డ్ సిస్టమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. కీటో కాంపౌండ్స్లో లేకపోతే కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్లో పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో లెట్ us టేక్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, CH3COH ఆల్డిహైడ్ తీసుకోండి. CH3 C∪O H ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే,
సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను 1,3 హైడ్రోజన్ హ్యాస్ టు బి షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ 1 to ఫస్ట్ ప్లేస్ టు థర్డ్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా 1, 2, 3 ఎక్కడున్నాయో కొంచెం ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. 1, 2, 3. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న హైడ్రోజన్ థర్డ్ పొజిషన్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, అలా షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యే కాంపౌండ్ ఎలా వస్తుంది? అలా షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఈ డబల్ బాండ్ కూడా ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఈ హైడ్రోజన్ ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది. అలా షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఈనాల్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది మీకు. చూడండి, 3 హైడ్రోజన్స్లో ఒకటి షిఫ్ట్ అయిపోతే CH2 ఉంటుంది. ఈ డబల్ బాండ్ ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ డబల్ బాండ్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అయిపోవడం వల్ల ఓకి హెచ్ అటాచ్ అవుతుంది. ఇటు పక్క ఉన్న హెచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఇదేంటి కీటో ఫామ్లో ఉంది, CO ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం కీటో ఫామ్ అంటాం. కీటో ఫామ్ అంటాం. అలాగే ఇది ఎలా ఉంది? ఒక ఈన్, ఒక డబల్ బాండ్ ఉంది, ఒక OH ఉంది, అంటే ఈన్ ఉంది, ఓల్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఈనాల్ ఫామ్. ఒక కీటో ఫామ్, ఒక ఈనాల్ ఫామ్ ఉంటే దాన్ని ఈ రెండు స్ట్రక్చర్స్ని మనం ఏమంటాం? టాటోమర్స్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. యూ కెన్ టేక్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. యూ హ్యావ్ లాట్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, CH3 CO CH3 చూడండి. CH3 CO CH3. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా 1, 2, 3 అనుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి థర్డ్ పొజిషన్కి హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, 1, 3 ట్రయర్డ్ సిస్టమ్. 1,3 H మైగ్రేషన్ అని చెప్పాను. 1,3 H మైగ్రేషన్, దాన్ని ఏమంటాం? ట్రయర్డ్ సిస్టమ్ అంటాం. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఈ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ వైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది. అలా షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి 3 హైడ్రోజన్స్లోని 2A రాస్తాను. డబల్ బాండ్ వస్తుంది, C సింగిల్ బాండ్. ఈ హైడ్రోజన్ వచ్చి ఓకి అటాచ్ అయిపోతుంది కాబట్టి OH అవుతుంది. దిస్ CH3 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ యూ విల్ రైట్. ఓకే, సో ఇది కీటో ఫామ్. C డబల్ బాండ్ O ముందు ఉండేది కాబట్టి దాన్ని కీటో ఫామ్ అంటాము. ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి థర్డ్ పొజిషన్కి హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటాం? ఈనాల్ ఫామ్ అంటాం. ఓకే, సో కీటో ఫామ్ అండ్ ఈనాల్ ఫామ్. అలా వచ్చే టాటోమర్స్, అలా వచ్చే కాంపౌండ్స్ అన్నిటిని మనం ఏమంటాం? టాటోమర్స్ అంటాం. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ దట్. ఒకసారి చూడండి, ఒక 4-5 ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చేద్దాము. చేసిన తర్వాత కండిషన్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఓకే, లైక్ C డబల్ బాండ్ O ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనకి 1, 2, 3 లాగా ఏమున్నాయో చూడండి. ఇక్కడ నుంచి 1, 2, 3 అలా నంబర్స్ వేసుకుంటే షిఫ్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జరుగుతుందో అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ 1, ఈ కార్బన్ని నేను 1 అనుకుంటున్నాను, ఈ మధ్యలో ఉన్న కార్బన్ని 2 అనుకుంటున్నాను, ఇది 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1 నుంచి 3కి హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్లు ఉంటాయి, రింగ్ అయినా కానీ 2 బాండ్సే ఉన్నాయి కదా. 2 more హైడ్రోజన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్. సో ఇక్కడున్న హైడ్రోజన్ మనం ఇండికేట్ చేయట్లేదు, డయాగ్రామ్లో మనం హైడ్రోజన్స్ చూపించట్లేదు, కానీ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడి నుంచి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది, డబల్ బాండ్ ఏమో ఇక్కడ నుంచి 2కి 1కి మధ్యలోకి డబల్ బాండ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో అలా షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, మిగిలిందంతా సేమ్గా రాయండి. ఓకే, OH అవుతుంది. హైడ్రోజన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇది OH అవుతుంది. ఈ డబుల్ బాండ్ పోయి సింగిల్ బాండ్, ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది కదా, యారోస్ పెట్టాను కదా. సో చూసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ద ఈనాల్ ఫామ్. సో కీటో ఫామ్ ఒకటి, ఈనాల్ ఫామ్ ఒకటి. Okay, this is what? Keto form, and the after shifting of hydrogen this will be called as what? Enol form. Okay, so ala keto forms, enol forms anevi general ga untayi. Okay, ikkada if you go for the stability of certain compounds,
ఓకే, మనం స్టెబిలిటీ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి. ఓకే, కీటో ఫామ్ మోర్ స్టేబులా, ఈనాల్ ఫామ్ మోర్ స్టేబులా, అలా స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడాలి. ఇంకా ఎసెన్షియల్ కండిషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ టాటామెరిజం అవి కూడా మనం చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఇంకా ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఇస్తాను. అందులో కీటో ఫామ్ని ఈనాల్ ఫామ్ లాగా మార్చడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ క్వశ్చన్స్ నేను కలెక్ట్ చేసుకొని రాసుకున్నాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చేద్దాం మనం. ఓకే, సో 4th ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి. ఇలా ఒక బెంజీన్ రింగ్ ఉంది. ఓకే, బెంజీన్ రింగ్ ఈజ్ గివెన్ టు దట్ C డబల్ బాండ్ O CH3. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చారు. దీనికి ఈనాల్ ఫామ్ ఎలా రాయాలి మీరు చెక్ చేసుకోండి. 1 2 3 స్ట్రక్చర్ ఉందా లేదా. 1 2 3 ఈ 1 నుంచి ఈ 3కి హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు డబల్ బాండ్ ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ద సో ఫార్మ్డ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, కొంచెం కిందకి డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకేనా, ఓకే, సి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఇటు వచ్చింది కాబట్టి OH మాత్రమే ఉంటుంది. డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ డ్రా చేయాలి. ఒక హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత CH2నే మిగులుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ కీటో ఫామ్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ కీటో ఫామ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈనాల్ ఫామ్. ఓకేనా, ఒక ఈన్ ఒక ఓల్. సో ఈనాల్ ఫామ్, కీటో ఫామ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు ఈనాల్ ఫామ్. ఓకే, సో అలా చూసుకోవాలన్నమాట. అంటే వాడు ఒక ఐసోమర్ ఇచ్చి కిందన 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి అందులో ఏది ఈనాల్ ఫాము ఐడెంటిఫై చేయమని అడుగుతాడు. క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కీటో ఫామ్ వాడు ఇస్తాడు, దానికి ఫామ్ అయిన ఈనాల్ ఫామ్ మీరు 4 ఆప్షన్స్లోంచి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో అలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి. 5th క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి కీటో ఫామ్ నేను ఇచ్చాను, ఈనాల్ ఫామ్ మీరు రాయాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు 1 2 3 ఎక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా, ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ అని తీసుకుంటున్నాం, ఇది సెకండ్ కార్బన్, ఇది థర్డ్ కార్బన్ కింద తీసుకుందాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కార్బన్కి 2 హైడ్రోజన్లు ఉంటాయి. మనం హైడ్రోజన్లు ఇండికేట్ చేయట్లేదు డయాగ్రామ్లో. ఓకే, సో ఒక హైడ్రోజన్ ఓకి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది, ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. సో అలా ఫామ్ అయిన స్ట్రక్చర్ ఏమొస్తుంది అప్పుడు, దట్ లీడ్స్ టు, నేను స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను చూసుకోండి. ఓకే, సో ఇది అలాగే ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడున్న హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్కి షిఫ్ట్ అయ్యి ఈ డబల్ బాండ్ ఏమో 1కి 2కి మధ్యలోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ OH రాయాలి, ఇక్కడ డబల్ బాండ్ రాసుకోవాలి. ఓకే, సో మిగిలిన స్ట్రక్చర్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసుకోవాలి. ఓకే, మీరు ఇక్కడి నుంచి అయినా షిఫ్టింగ్ అనేది చేయొచ్చు, అప్పుడు ఇంకొక కాంపౌండ్ కూడా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది కీటో ఫామ్ అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది ఈనాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలా ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినా కూడా 1,3 ట్రయడ్ సిస్టమ్ మీరు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు కండిషన్స్ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ కండిషన్స్ ఫర్ సబ్స్టెన్స్ ఫర్ అ కాంపౌండ్ టు ఎగ్జిబిట్ టాటామెరిజం. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఎసెన్షియల్ కండిషన్స్ టు ఎగ్జిబిట్ టాటామెరిజం. Essential condition for a compound to exhibit tautomerism. Okay, now to exhibit tautomerism. Tautomerism exhibit చేయడానికి అసలు మెయిన్ కండిషన్ ఏంటి? అన్ని కాంపౌండ్స్ టాటామెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేయవు. ఓకేనా, అన్ని కీటోన్స్ అంటే కీటో ఈనాల్ ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా టాటామెరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేయవు. ఒక స్పెసిఫిక్ కండిషన్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ 1 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఇది మెయిన్ పాయింట్. ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్, ఓకేనా, ఇది మెయిన్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ అయితే పక్కాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే మీకు
ఏమైనా స్ట్రక్చర్ ఇచ్చినా కూడా ఆ కీటో గ్రూప్ దాని పక్కన ఉన్న కార్బన్కి ఒక హైడ్రోజన్ అయినా ఉండాలి. ఓకే, ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ మస్ట్ హ్యావ్ వాట్? 1 alpha hydrogen. Okay, aldehydes and ketones having at least 1 alpha hydrogen. Having at least 1 alpha hydrogen. At least 1 alpha hydrogen. Aldehydes and ketones having at least 1 alpha hydrogen will show ketoenol, can show ketoenol tautomerism. ఓకే, ఒక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అయినా ఉండాలి. ఒకటి కూడా లేవు అనుకోండి, అది టాటోమరిజం ఎగ్జిబిట్ చేయదు. అది ఫస్ట్ కండిషన్. ఓకే, ద కాంపౌండ్ షుడ్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? ద కాంపౌండ్ షుడ్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్. ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా, అంటే హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉండే లాంటివి ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, లైక్ వాట్? ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ లైక్ CO, CN అంటే హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అనమాట. లైక్ వాట్? CO, మనం ఇప్పటివరకు CO కదే చదివాం. ఓకే, కీటో ఫార్మ్స్. ఓకే, CN, C�BN. ఓకే, లేకపోతే NO2 గ్రూప్స్ ఉండే కాంపౌండ్స్ మాత్రమే టాటోమరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్లో నేను ఇచ్చిన కండిషన్, నేను చెప్పిన కండిషన్ ఫాలో అవుతోందా అవ్వట్లేదా మీరే చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఐ జస్ట్ టేక్ 1 రింగ్ C∠OH. ఇది చూడండి, C∠OH. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ టాటోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందా చేయదా? ఓకే, అంటే ఇదేంటి? జనరల్గా బెంజాల్డిహైడ్, మీకు తెలుసు బెంజాల్డిహైడ్ని నేను ఇలా రాశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, మీరు చెక్ చేసే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇది. దానికి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి? పక్కన ఉన్న కార్బన్కి ఒక హైడ్రోజన్ ఉండాలి. మరి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటే ఒక హైడ్రోజన్ ఉండాలి కదా. చూడండి, ఇటుపక్క ఎలాగూ లేదు, ఒక హైడ్రోజనే ఉంది. పక్కన ఒక కార్బన్ ఉండాలి, ఆ కార్బన్కి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండాలి. అది ఫస్ట్ కండిషన్. ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ 1 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్న దానికి పక్కనున్న కార్బన్కి ఒక హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటేనే. ఇప్పుడు ఇటుపక్క కార్బన్ ఎలాగూ లేదు, ఇటుపక్క కార్బన్ని చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో ఈ కార్బన్కి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉందా? చూడండి, ఆల్మోస్ట్ అంతా టెట్రావాలెన్సీ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. 1, 2, 3, 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి. మరి 4 బాండ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు హైడ్రోజన్ ఎక్కడుంది? ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ నాట్ దేర్. ఓకేనా, ఫర్ దిస్ కార్బన్ alpha hydrogen is not there. Okay na, alpha hydrogen not there. Okay, then it does not show tautomerism. Okay, so it cannot exhibit tautomerism. alpha hydrogen ledu ante tautomerism undadu. Please remember this point. Tautomerism cannot be exhibited by benzaldehyde. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? రింగ్, బెంజిన్ రింగ్ తీసుకుంటున్నా, బెంజిన్ రింగ్. ఓకే, హియర్ యూ హ్యావ్ CO, C∠O ఉంది. ఇటేమో కార్బన్ ఉంది. ఆ కార్బన్కి 3 మిథైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇది మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. దానికి పక్కనున్న కార్బన్కి ఇటుపక్క అయినా చూడొచ్చు, ఇటుపక్క అయినా చూడొచ్చు.
ఓకే, సపోజ్ ఇటుపక్క చూస్తే ఇందాకలాగే సేమ్ లాగుంది. ఈ టెట్రావాలెన్సీ ఉంది కాబట్టి, అంటే 4 బాండ్స్ ఆల్రెడీ సాటిస్ఫై అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేదు. ఈ కార్బన్లో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేదు. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. నో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. ఓకే, నో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. పోనీ ఇటుపక్కది వదిలేయండి, ఇటుపక్క ఉన్నా చాలు కదా మనకి. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి నెక్స్ట్ కార్బన్ ఏంటి, ఇదే అవుతుంది. ఈ కార్బన్కి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయా? 3 మిథైల్ గ్రూప్సే అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే ఈ కార్బన్కి కూడా నో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. నో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అంటే నో టాటామెరిజం. ఓకే, సో ఇట్ కెనాట్ ఎగ్జిబిట్ టాటామెరిజం. కెనాట్ ఎగ్జిబిట్ టాటామెరిజం. ఓకే, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లేకపోతే ఆ కాంపౌండ్లో హైడ్రోజన్ షిఫ్టింగ్ అనేది జరగదు. హైడ్రోజన్ షిఫ్టింగ్ జరగకపోతే టాటామెరిజం ఉండదు. ఓకే, సో అలా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇంకో కాంపౌండ్ ఇస్తాను చూడండి. ఓకే, అగైన్ యూ హ్యావ్ అ బెంజీన్ రింగ్, C double bond O. Okay now, C double bond O connected to another benzene ring, benzophenone. ఓకే నా. సో ఇప్పుడు కూడా చూడండి, ఈ కార్బన్కి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లేవు, ఈ కార్బన్కి కూడా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లేవు. సో ఇట్ కెనాట్ ఎగ్జిబిట్ టాటామెరిజం. ఓకేనా, కెనాట్ ఎగ్జిబిట్ టాటామెరిజం. ఓకే, సో అలా చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఏ కాంపౌండ్ ఇచ్చినా కూడా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటేనే షిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. షిఫ్టింగ్ జరగాలి అంటే కంపల్సరీగా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అనేవి ఉండి తీరాలి. ఓకేనా, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లేకపోతే నో షిఫ్టింగ్. ఓకే, సో ఇలా మీరు ప్రతి కాంపౌండ్ని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఎసెన్షియల్ కండిషన్. అయితే ఇంకొకటి కూడా చూడండి. సపోజ్ మీరు కీటో ఫామ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది, కీటో ఫామ్ నుంచి ఈనాల్ ఫామ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత సపోజ్ నేను ఈ కాంపౌండ్ ఇస్తాను. ఓకే, మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తాయి, మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటూ రాయాలి. ఓకే, ఏంటి ఈ కాంపౌండ్ చూడండి. 4th క్వశ్చన్. ఒక బెంజీన్ రింగ్. ఓకే, ఒక బెంజీన్ రింగ్లో ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇలా ఇచ్చాడు ఒక కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఈనోలైజేషన్ చేసుకుంటుందా అలా ఇస్తాడు క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మేము చూడండి, నేను ఇందాక అనుకున్నట్టు 1, 2, 3 వేసుకుంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఒకటి ఉంటుంది. 3 బాండ్సే ఉన్నాయి కదా, 1, 2, 3 బాండ్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. దీన్ని నేను ఆక్సిజన్కి షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు డబుల్ బాండ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది, అంతే కదా. డబుల్ బాండ్ అనేది ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి కరెక్ట్గా మళ్ళీ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డ్రా చేస్తున్నాను. షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత డబుల్ బాండ్ పోయి ఇక్కడ OH వస్తుంది, ఈ డబుల్ బాండ్ లోపలికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఒకసారి చెక్ చేయండి, 2 డబుల్ బాండ్స్ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి, అంటే కాంజుగేషన్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్. ఓకేనా, ఈ పాయింట్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హియర్ కాంజుగేషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. కాంజుగేషన్ గుర్తుందా? వాట్ ఈజ్ కాంజుగేషన్? పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్ ఆల్టర్నేట్గా ఉండాలి. 2 పై బాండ్స్ ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి అంటే స్టెరిక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, అంటే ప్రెషరైజ్ అయిపోతుంది, ఆ మాలిక్యూల్ బికమ్స్ అన్స్టేబుల్. ఓకే, సో అలా షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత స్టెబిలిటీ అనేది పోతుంది. ముందే స్టేబుల్గా ఉంది, తర్వాత ఫామ్ అయిన తర్వాత స్టెబిలిటీ పోతే ఇంకా యూజ్ ఏముంటుంది? సో ఇక్కడ కాంజుగేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది. కాంజుగేషన్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్. సో దిస్ కాంపౌండ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ టాటామెరిజం. ఓకే, డస్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ టాటామెరిజం. ఓకే, అలా చూసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ కాంపౌండ్ అనేది స్టేబుల్గా ఫామ్ అవుతుందా లేదా అలా కూడా చూసుకోండి. ఓకే, స్టెబిలిటీ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా, సో అలాగే ఇంకో కాంపౌండ్ చెక్ చేసుకున్నా, ఎందులోనైనా సరే మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సినవి ఇలానే ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా, సో పారా పొజిషన్లో
క్వినాన్ ఉంది చూడండి, క్వినాన్. మీరు ఇది కూడా చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు ఈ క్వశ్చన్ని. ఓకే, క్వినాన్. ఓకే, ఇందులో టాటోమెరిజం ఉంటుందా? షిఫ్ట్ ఇక్కడ అయినా కానీ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ వస్తుంది, అప్పుడు కాంజుగేషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ టు ఎగ్జిబిట్ టాటోమెరిజం, కెనాట్ ఎగ్జిబిట్. ఓకేనా, కెనాట్ ఎగ్జిబిట్. స్ట్రక్చర్లు ఇలా వర్టికల్గా డ్రా చేయొచ్చు, హారిజాంటల్గా కూడా డ్రా చేసి ఇస్తాడు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ చేయాలన్నమాట, ఆన్సర్ చేయాలి. కెనాట్ ఎగ్జిబిట్ టాటోమెరిజం. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు రిపీటెడ్గా వస్తుంటాయి. సో ప్లీజ్ కీప్ చెకింగ్. ఓకే, సో కాంజుగేషన్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. ఓకే, షిఫ్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఒకటి ఉండాలి. అవన్నీ పాయింట్స్ అనేవి మీరు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా ఫైనల్గా ఒక పాయింట్ ఉంది, స్టెబిలిటీ. రిగార్డింగ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ టాటోమర్స్. ఇప్పుడు కీటో ఫామ్ మోర్ స్టేబులా, ఈనాల్ ఫామ్ మోర్ స్టేబులా అన్న పాయింట్ మీద ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి వస్తుంది, అదొకసారి చూడండి. విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈనాల్ ఫార్మ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి మోర్ స్టేబుల్, అదొకటి చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్గా క్వశ్చన్స్ అనేవి అందులోంచి కూడా రావచ్చు. అంటే ఎలా వస్తాయి అంటే ఏవి ఎగ్జిబిట్ చెయ్యవు అన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ ఎగ్జిబిట్ చేస్తే ఏది స్టేబుల్, కీటో ఫామ్ మోర్ స్టేబులా, ఈనాల్ ఫామ్ మోర్ స్టేబులా? స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కీటో ఈనాల్ ఫార్మ్స్. జనరల్గా అయితే కీటో ఫామ్ మోర్ స్టేబుల్, కీటో ఈనాల్ ఫార్మ్స్. కీటో ఫామ్ మోర్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ C డబుల్ బాండ్ O దాన్ C డబుల్ బాండ్ C. జనరల్లీ అన్ని కేసెస్లో కాదు, ఫస్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి. అందుకే జనరలీ కీటో ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ఈనాల్. ఇది ఎప్పుడు నార్మల్ కేసెస్లో. ఎందుకు? కీటోలో C డబుల్ బాండ్ O ఉంటుంది, which is considered to be more stable than C double bond C. దీని బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ C double bond C. అందుకే కీటో ఫామ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ఈనాల్ ఫామ్. బట్ నాట్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సర్టెన్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా, ఒక కాంపౌండ్ ఇస్తాను చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి, ఎగ్జాంపుల్తో చదివితేనే అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఈ కాంపౌండ్ చూడండి, ఎసిటైల్ ఎసిటోన్. ఓకే, CH3 C డబల్ బాండ్ O, CH2 C డబల్ బాండ్ O, CH3. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం ఇది కీటో ఫామ్లో ఉంది, 2 కీటోన్లు ఉన్నాయి. ఓకే, 2 కీటోన్లు ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక కీటోన్ ఫామ్ని అలాగే రాసి ఇంకొక చోటే మనం షిఫ్టింగ్ అనేది చేద్దాం. చూడండి, నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను 1 2 3 అనేది, దీన్ని ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ కింద తీసుకుంటున్నాను, అది థర్డ్ పొజిషన్, దాని ఇమీడియట్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్న ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలా షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ ఏంటి? మిగిలినవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, CH3 ఇక్కడ నేను షిఫ్టింగ్ ఇక్కడ చేయట్లేదు, ఇక్కడ చేస్తున్నా. ఓకే, C డబల్ బాండ్ O, CH. ఈ CH2లో ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయి ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోతే హైడ్రోజన్ ఒకటే ఉంటుంది. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ COH, ఇంకా ఇక్కడున్న CH3 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తున్నా. ఓకే, కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్న హైడ్రోజన్ని షిఫ్ట్ చేసుకున్నా. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక కాంపౌండ్ వచ్చింది, ఇది ఈనాల్ ఫామ్, ఇది కీటో ఫామ్. ఈ కేసులో ఈనాల్ ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ కీటో ఫామ్. ఓకే, ఎందుకు? మళ్ళీ అక్కడ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఎందుకంటే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఆక్సిజన్ యాటమ్. ప్లీజ్ బీ వెరీ కాన్షియస్, చాలా కాన్షియస్గా వినండి. ఈ పాయింట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఈ కీటోలో ఉన్న ఆక్సిజన్కి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన హైడ్రోజన్కి మధ్యలో ఒక హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుందన్నమాట. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయ్యిందో ఆ కాంపౌండ్కి స్టెబిలిటీ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఓకేనా, బికాస్ ఆఫ్ వాట్? హైడ్రోజన్ బాండింగ్.
ఓకేనా. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల ఈనాల్ ఫామ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి మోర్ స్టేబుల్ దాన్ కీటో ఫామ్. ఓకేనా, బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్, hydrogen bonding. Okay, keto form is considered to be more stable than enol form. ఓకే, సో అలా చూసుకోవాలన్నమాట. అలా ఎక్కడైనా సరే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ చేసింది అంటే ఈనాల్ ఫామ్ విల్ బి మోర్ స్టేబుల్ దాన్ కీటో ఫామ్. ఓకే, అంటే ఇది ఎప్పుడు ఫార్మేషన్ ఇలాంటిది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, రెండు కీటోన్లు ఒకే కాంపౌండ్లో ఉన్నప్పుడు ఈనోలైజేషన్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఈనాల్ ఫామ్ విల్ బి మోర్ స్టేబుల్ దాన్ కీటో ఫామ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు రెండు కీటోన్లు ఇచ్చిన కాంపౌండ్ ఎక్కడ కనిపించినా. ఓకే, డైకీటోన్స్ ఓకే ఎక్కడ కనిపించినా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యే ఈనాల్ ఫామే మోర్ స్టేబుల్ దాన్ కీటో ఫామ్. ఓకే, ఈ పాయింట్ అయితే మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, in case of diketones, ఓకే రెండు కీటోన్లు ఉండే కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు డైకీటోన్స్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫినాల్స్ ఓకే డైకీటోన్స్ అండ్ డైకీటోన్స్ విత్ ఫినాల్ గ్రూప్స్, ఉన్నప్పుడు. ఓకే, లేకపోతే ఓన్లీ ఫినాల్స్లో కూడా ఈనాల్ ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ కీటో ఫామ్. ఈనాల్ ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ కీటో ఫామ్. ఓకే, ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఒకటి, అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంకేంటి కాంజుగేషన్. ఓకేనా, కాంజుగేషన్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోకూడదు, మళ్ళీ అది కూడా పాయింట్ని చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, కాంజుగేషన్ కూడా ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో అలా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట మీరు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఒకసారి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఓకే ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం మనం. ఈనాల్ కంటెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఇచ్చాడు ఒక క్వశ్చన్. ఈనాల్ కంటెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. అక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు, ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఎసిటోన్, ఆప్షన్ బి ఎసిటోఫినోన్, ఆప్షన్ బి ఎసిటోఫినోన్. ఈనోలైజేషన్ ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎసిటోఫినోన్. ఆప్షన్ సి ఏమిచ్చారు, ఆప్షన్ సి ఎసిటిక్ యాసిడ్, ఆప్షన్ డి ఎసిటైల్ ఎసిటోన్, ఎసిటిక్ యాసిడ్, ఆప్షన్ డి ఎసిటైల్ ఎసిటోన్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఆప్షన్ డి ఎసిటైల్ ఎసిటోన్ వస్తుంది. ఎందుకు, ఒకసారి ఆ స్ట్రక్చర్ వేసుకొని చూస్తే మీకు డబుల్ బాండ్ షిఫ్టింగ్ జరిగిన తర్వాత, హైడ్రోజన్ షిఫ్టింగ్ జరిగిన తర్వాత ఓకే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అయ్యడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎసిటైల్ ఎసిటోన్ అంటే ఏంటి, CH3 C డబల్ బాండ్ O CH2 C డబల్ బాండ్ O CH3. ఓకేనా, ఇందాక కూడా ఇదే కాంపౌండ్ని నేను మీకు ఎగ్జిబిట్ చేసి చూపించాను. ఓకే, సో షిఫ్టింగ్ జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది, నేను ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాను 1 2 3 అని, ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఫామ్ అయిన OHకి ఈ ఓకి మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అవడం వల్ల ద కాంపౌండ్ విల్ బికమ్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకేనా, ఈ హెచ్కి
ఈ ఓకి మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కాంజుగేషన్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్. కాంజుగేషన్ చూడండి, సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, ఈ కాంజుగేషన్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసింది. ఓకే, సో దట్స్ వై కీటో ఫామ్ కన్నా ఈనాల్ ఫామ్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకే, ఎస్టైల్ ఎస్టోన్లో కీటో ఫామ్ కన్నా ఈనాల్ ఫామ్ మోర్ స్టేబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, ఇలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఈనోలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంది. మ్యాక్సిమమ్ ఈనోలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, మ్యాక్సిమమ్ ఈనోలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ డాష్. ఆప్షన్ ఏ CH3CO CH3, CH3CO CH3. ఓకేనా. ఆప్షన్ బి ఏమి ఇచ్చారు? CH3CO CH3CO CH2 CH3. ఓకే, అండ్ ఆప్షన్ సి CH3CO. ఆప్షన్ సి చూడండి, ఆప్షన్ సి కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది దీనిలో. ఆప్షన్ సి వాట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ? CH3CO CH2 CH3CO CH2 మళ్ళీ CO ఉంది. ఓకే, CO పక్కన CHO కూడా ఉంది. CO CHO. ఈనోలైజేషన్ ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుంది? ఈ ఆప్షన్స్, ఈ 4 ఆప్షన్స్లోంచి మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ బెంజీన్ రింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, బెంజీన్ రింగ్ ఉండి దీనికే డైరెక్ట్గా ఓకే 1 second, for this double bond is there, for this is there, and for this directly O is connected. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈనోలైజేషన్ మ్యాక్సిమం ఎందులో ఉంటుంది అన్న పాయింట్ ఆన్సర్ చేయాలి. అన్నిట్లోనే ఈనాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అన్నిట్లో కూడా ఈనాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫామ్ అయిన తర్వాత కాంజుగేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇంకోటి ఏంటి? మెకానిజం, కాంజుగేషన్ మెకానిజం. ఓకే, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఫామ్ చేస్తే దానికి మ్యాక్సిమం ఈనోలైజేషన్ విల్ బి దేర్. ఓకేనా, కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఈ 3 కేసెస్ కన్నా ఈ కేసులో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి 1 2 3 చెక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకేనా, 1 2 3 చేసుకుంటే ఈ డబుల్ బాండ్ లోపలికి వస్తుంది. ఇక్కడున్న హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్కి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత స్ట్రక్చర్ని మీరు ఆలోచించాలన్నమాట. ఓకేనా, షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఆలోచిస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ OH వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. సో ఈ కాంపౌండ్లో కాంజుగేషన్ ఉంది, రెజొనెన్స్ ఫినోమినన్ కూడా ఉంటుంది. మీరు రెజొనెన్స్ మైగ్రేషన్స్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్లో చదువుతారు. రెజొనెన్స్ ఉంది. సో హైలీ రెజొనెన్స్ హైబ్రిడ్ కాంపౌండ్ అనమాట ఇది. రెజొనెన్స్ ఫినోమినన్ ఉంది, కాంజుగేషన్ మెయింటైన్ అయింది. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కూడా ఇందులో ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి మోర్ స్టేబుల్ దాన్ దీస్ 3 స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా, రెజొనెన్స్ కూడా ఉంది దీంట్లో. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ద రిమైనింగ్ 2 స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాటోమర్స్ అనేవి మీకు అడుగుతారు. సో చెక్ చేసుకుంటూ ఆన్సర్ అయితే రాయండి. ఓకే, ఐ హోప్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై బెస్ట్ టు గివ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యూ. సో మీరు అనేది నేను ఎప్పుడూ ఒకటే చెప్తాను, ప్లీజ్ రైట్ నోట్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్. మేక్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. మోర్ యూ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్, ద బెస్ట్ విల్ బీ యువర్ results. Okay, I always say your hard work is your superpower. Okay, thanks for watching. Bye.